जय जगन्नाथ पिलाने तुमनु मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि आमर एमडीसी तुलनात्मक साहित्यर तो आमर यूनिट 3 रो आमर 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो पूर्वर 30 बा 34 टा 34 टा पाखापाखि क्वेश्चन कर देथिले। तो बाकी 30 टा समथि किछि अछि। तो बाकी आज हम सारी देबा। तो तापर हम 5 मार्क्स को जिबा। तो देखो पिला माने 35 नंबर गोपी साहू दुकान घरे रात्रि किए अतिथि होते जो गोपी साहू दुकान घरे रात्रि किए अतिथि होते पे बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन एटा है। रामचंद्र उआस बिटबी चंपा उआसर भंडारी गोविंदा ये दुई मिसी उआसर समस्त धन संपत्ति लुट कर फेरार होती। तो फेरार हो जाता बेले राति हो जबार से गोपी साहू दुकान घर अतिथि होते है। एम दिज बिटबी चंपा थी उआसर भंडारी थी किए ना गोविंदा एम दिज मिसिकी उआसर सब धन संपत्ति लुट कर आसती राति बेसी राति जो मैंने गोपी साहू दुकान घरे राति गेस्ट हो। तो राजा जान पूरा हराण करदे। तो चंपा को गोविंदपुर रे लोके कौन कही चिड़ाती जो चंपा तो व्यभिचारिणी बिटबी चंपार कुमंत्रणा जो प्राय बहु संख्यक साधारण निरीह लोक कष्ट भोगुले। एथि गोविंदपुर लोके चंपा को हरकला कही चिड़ाती जदि यह कथार सठिक अर्थ किसी से जानते ना से लोक मैंने किसी जानते नहीं कि लोके चंपा कौन डाकती ना हरकला। यहाँ मन रख लोके चंपा कौन डाकती ना हरकला कही चिड़ाती। टंका करज देवा संपर्क में महाजन मंगराज कौन कहती ना मंगराज परर विकल शय नबारे टंका दियंती धान दियंती मात्र एथरे किसी लाभ ना ए प्रायतः क्षति हुए कारण धान बा टंकार सुध मूलर अधार बेसी नुहे और लोके पुराना शुखिला धान दे कंचा धान फेराई दियंती। तो यहाँ बहुत टंका करज से कौन एटा ना सेमती महाजन मंगराज एमती कहते। तो 62 घर भग्नाश ये कथा क्यों उद्देश्य कहुए रामचंद्र मंगराज बाल्यावस्था बहुत गरीब थे और एक बचापी प्रथम गाँ प्रधान ठार 2 मान जमी भागरे धरी है। तो रामचंद्र मंगराज जी थे तो से पिलादिने बहुत गरीब थे और से बचापी प्रथम गाँ प्रधान ठार गाँ मुखिया ठार से 2 मान जमी चाष करुले जमी भागरे धरी जमी भाग चाष करुले। किंतु रामचंद्र घर देखिए ये परिश्रम अर्जित धन या फकीरमोहन विश्वास करें। तेणु बहु घर बुड़े यह तैयारी हो 62 घर भग्नांश बोली व्यंग कर माने कौन से गोटे जमी भाग चाष करूला एत बड़ गोटे घर तैयारी करना यहाँ आडू ताडू आ घर भांगी निजर गोटे घर तैयारी कर 62 घर भग्नांश। रामचंद्र मंगराज एकादशी उपवास किपरि करती ना रामचंद्र मंगराज लोके जाना जड़े धार्मिक सूचिमंत व्यक्ति वर्षक 24 एकादशी तुलसी पत्र सेवन कर से एकादशी पालन करती माने एकादशी से 24 एकादशी माने तुलसी पत्र सेवन कर से ही एकादशी पालन करती। मात्र जगा भंडारी कहे राति सांतानिक द्वादश पारण से दूध अल्प परिमाण खैनबाद और पाचिला कदली को सका सब से शेष हो जाए से जार रखी सब शेष माने कौन रात एमती रही जाती सका पाईगले ये खाई दिखती। मंगराज को बिल तली नथिया बेले से कौन करते तो रामचंद्र मंगराज गोविंदा और पांड्या को धरी श्याम गच्छायत बिल पहुँची तार बिल धान गच बहु घंच अच्छे और धान फल नहीं भाई। तो श्यामर सतर्णता सत्वे देना बा परिशोध नगर आड़ तार 2 भार तले उपाड़ी निज बिल को नहीं जाए। तो श्याम गच्छायत बोधे मंगराज लोन नहीं जाए कि ऋण नहीं जाए जहाँफल न दे पार दे नहीं रही कि तो ये जो देखला पाखे तो किसी ना बिल देखला तो बहुत घंच अच्छे और ताठू से तली गुड़ी उपाड़ी निज बिल नहीं जाए। रामचंद्र मंगराज जमीदारी किपर वकिल राम 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 लाल रामलाल को तो राम राम लाल मैंने रामलाल को हस्तगत है। तो जमीदार रामचंद्र मंगराज जिते सारिया बगिया 6 माण 8 गुंठ आत्मसात कर अभियोग जेल गले से कोर्टे लड़े निकट आदर पैसा नाला तेणु से जेल केस मुक्ति पाइबा से वकिल राम राम लाल ही दे देख राम राम लाल को लड़े पैसा न दे खाली कागज हस्तगत करते और जमीदारी तापर राम राम लाल हाँ राम राम लाल ही हस्तगत होता राम राम लाल पे भाई यहाँ डबल राइटिंग कि 2-3 थर जो देखे से ठीक राम राम लाल। बाघसिंह वंश पर कहीं किपरि मंगराज प्रतिशोध नेले तो अतीतर सामान्य कलह पाई मंगराज विश्व दृष्टि बाघसिंह वंश पर पड़ी एथि से चंपा को नुआ बोहूर मौसी कर घर पठाई। तो चंपा सेठार पहुँची एपरी कार्य कर अंतर्धान होगापर बाघसिंह घरे सब निआ लगी सब ध्वंस हो जाए। तो एमती भाव में होता पे तो तापर आसला 43 बा 43 संसार विश्व वृक्ष
ମଦ୍ୟମାଂସ ମୃତ ଫଳ ଏକଥା କିଏ ଏହା କେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି? ତ ହିତୋପଦେଶ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚମ୍ପା ଓ ସାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପା ଓ ସାରିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ସଂସାର ରୂପୀ ବିଷ ବୃକ୍ଷରେ ମଦ୍ୟମାଂସ ଦୁଇଟି ଫଳ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସାର ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଷ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବା ବିଷର ବୃକ୍ଷରେ ମଦ୍ୟମାଂସ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଫଳ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏହା ସଂସାର ବିଷ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଅମୃତ ଫଳ। ଗୋଟେ ଫଳ ନା ତୁନି, ଗୋଟେ ଫଳ ନାମ ତୁନି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟଟି ପରନିନ୍ଦା। ତୁନି କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ପରନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମଦ୍ୟମାଂସ ତ ଦୁଇଟା ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ତୁନି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ପରନିନ୍ଦା। ତ ଗେଲପ ଚାଲି ମାନେ କ'ଣ ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଗେଲପ ଚାଲି ଅର୍ଥ ଘୋଡ଼ା ପରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିବା ହେଲା, ଘୋଡ଼ା ପରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିବା କୁହାଯାଏ ଗେଲପ ଚାଲି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଗେଲପ ଚାଲି ଶିଖାଉଥିଲେ। ଏହି ଚାଲି ଉପନ୍ୟାସରେ ଖଳନାୟକ ଚମ୍ପା ଚାଲୁଥିବାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କାହିଁକି ହେଲା, ମାନେ ମଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କ ବୋଉ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମନ ମିଶିଲା ନାହିଁ ନା, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଅୟସରେ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର ଏହା ମଙ୍ଗରାଜ ସହିପାରୁନଥିଲେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ପୁରା ମିଶା ହେଉ କି ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା। ବାଘସିଂହ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ନୂଆ ବୋହୂ ମାଉସୀର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା? ତ ବୋହୂ ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପରି ମୁଣ୍ଡାଏ ସିନ୍ଦୁର, ଆଖିରେ କଜଳ, ନାକରେ ଗୁଣା, ତା ଉପରେ ନାଟମୟୂର, ବାଁପୁଡ଼ାରେ ବସଣି, ଦୁଇ କାନରେ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା କାପ, ବେକରେ ଚାପସରି, ତା ତଳେ ପାଟ ସୁନ୍ଥାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ରହିଥିଲା ମାଳେ ସୁନାମୋହର, ବାହୁରି ଥିଲା ବିଦ, ହାତରେ ପଇଁଚ, ତା ଉପରେ ହାତକଡ଼ୁ, ତା ଉପରେ ଚୁଡ଼ି, ହାତ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରୂପା ଛାପ ମୁଦି 7ଟି, ଗୋଡ଼ରେ 24 ପଳ ଓ ଓଜନର 2ଟା କଂସା ବାଙ୍କ, ଗୋଡ଼ 10 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଝୁଣ୍ଟିଆ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ବାଘସିଂହ ଘରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବୋହୂ ଯାଇଥିଲା ତାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଶଭୂଷା ସବୁ ଥିଲା। ତ ମୋର ସେଇ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଡର ଏକଥା କିଏ ଓ କାହିଁକି କହିଥିଲା, କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଥିଲା? ଖଣ୍ଡାୟତ ବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟିତ ବାଘସିଂହ ବଂଶର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ନିଃଶେଷ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଠେଙ୍ଗାର ବଳ କମ୍ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜକୁ ବାଘସିଂହ ବଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗରାଜ ଭବିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ମୋର ସେଇ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଡର, ନଚେତ ବାଘସିଂହ ବଂଶକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅନୁଭବ କିପରି ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ନା, ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଉଭୟ ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜର କୁକର୍ମ, ନିଜର ଅଯତ୍ନ ସହ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗରାଜ, ବା ସେ ଯେଉଁ ଅଯତ୍ନ ନେଇନଥିଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ତ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କାର କରି କିଏ ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନା, ସାରିଆ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଧନ, ନେତ, ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ତାର ଅବଶୋଷ ଥାଏ ପିଲାଟିଏ ଠାରୁ ମା ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାରିଆ। ତ ପିଲାଟିଏ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜର ମନ କଥା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଜଣାଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପଳାଇଯିବା ବାଟରେ ଗୋବିନ୍ଦାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚମ୍ପାକୁ ହତ୍ୟା କରି ପଳାଇଯିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଳିଆ ନାଉରିଆକୁ 5 ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା। ନଦୀ ପାର ହେବା ସମୟରେ ସକାଳ ଜୁଆର ଓ ତାର ଜାମାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ଛିଟାକୁ ଦେଖି ଚାନ୍ଦିଆ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭୟରେ ନେଉ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଓ କୁମ୍ଭୀରର ଆହତ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ନଦୀକୁ, ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବା ନଦୀ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ, ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦେଲେ। ତ ସେମିତି ତ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, ଏମିତିରେ ମରିଗଲା। ଭଗିଆ ଗାଁର କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ତନ୍ତିସାର ହୁଣ୍ଡା ଭଗିଆ ଗାଁର ପରମାଣିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ତାର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ହୁଣ୍ଡି ତନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା ବା ସିମ୍ପଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲା, ତ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଣ୍ଡି ତନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଟିକା ମାପକୁ ପଲମ ଏକଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା, ଗ୍ରାମର ପରମାଣିକ ଭଗିଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତ କାରଣ ଭଗିଆ ଯେପରି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ହୁଣ୍ଡି ତନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସରଳ ହୁଣ୍ଡି, ତେଣୁ ସାରିଆ ଭଗିଆ ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ଆଟିକା ମାପକୁ ପଲମ, ଆଟିକା ଯେତିକି ପଲମଟା ଆଟିକାକୁ ମାନିଲା ଭଳିଆ ପଲମ ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଆଟିକା ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରସ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରସ ଗୋଟେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦିଆଯାଏ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ନେତକୀ ଓ ନେତ ସହ ସାରିଆ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଭଗିଆ ଓ ସାରିଆ ପୋଷିଥିବା ଗାଈଟିର ନାମ ହେଉଛି ନେତ। ତ ପିଲା ଝିଲ ନଥିବାରୁ ସାରିଆ ନେତକୁ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଏପରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଯେ ସାରିଆ ନେତ ବୋଲି ଡାକିଲେ ନେତ ହିଁ ମା କରି ଆସିଥାଏ ସାରିଆକୁ ଚାଟି ପକାଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ
ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମାନେ କ'ଣ ମା ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୁଆର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଅସୁର ଦିଘି କ'ଣ ଓ ଏହାର ବସ୍ତିତି କିପରି? ତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୌଜାର एकमात्र ପୋଖରୀର ନାମ ହେଉଛି ଅସୁର ଦିଘି। ଏହା ଖୁବ୍ ବଡ଼। ତ ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବାଟରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଏହାର 16ଟା ଦୀପ ଦାଣ୍ଡି ଓ 4ଟି ତୁଠ ରହିଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନାମ ହେଉଛି ଅସୁର ଦିଘି। ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ। ଏଇଟାର ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବାଟରୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଏହାର 16ଟା ଅଛି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ 16ଟା ଦୀପଦାଣ୍ଡି ଏବଂ 4ଟି ତୁଠ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ଘର ବୁଡ଼ା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଉପନ୍ୟାସ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିକୁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କୋହିନୂର ମଣିଷ ସେ ତୁଳନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମଣି ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି। ଉକ୍ତ ମଣିଟା ଏଇ ଯେଉଁ କୋହିନୂର ମଣିଟା ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି। ସେହିଭଳି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବାଘସିଂହ ବଂଶକୁ ତଳି ତୁଳନା କରିଛି। ସାରିଆ ଭଗିଆକୁ ତଳି ତୁଳନା କରିଛି ଓ ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିଟା ଯାହା ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ବା ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ତଳି ତୁଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚମ୍ପାକୁ ତନ୍ୱୀ ଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦଶନା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଚମ୍ପାର ତନୁ ଥିବାରୁ ତନ୍ୱୀ, ସେ ଶ୍ୟାମଳ ବନ ଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମା, ତାର ଦଶନା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ୍ତ ଶିଖିର ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ ପରି ବେହେଡ଼ା ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ତାକୁ ତନ୍ୱୀ ଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦଶନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତନ୍ୱୀ ଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦଶନା ପିଲାମାନେ 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖ ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଗଲା ତନ୍ୱୀ ଶ୍ୟାମା ଶିଖରୀ ଦଶନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖ। ସେ ଚମ୍ପାର ତନୁ ଥିବାରୁ ତନ୍ୱୀ, ଶ୍ୟାମଳ ବନ ଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମା ହେଲା। ତନ୍ୱୀ ଶ୍ୟାମା ଗଲା ଶିଖରୀ, ତାର ଦାନ୍ତ ଶିଖରୀ ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ ପରି ବେହେଡ଼ା ଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଶିଖରୀ ଦଶନା ହେଲା। ଶିଖରୀ ଦଶନା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଗୁଣ କ'ଣ? ତ ଜମିଦାର ବାଘସିଂହ ବଂଶର ପତନ ହେଲା ବେଳକୁ ଭଗିଆର ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କିଣିଥିଲେ ବାଘସିଂହ ଠାରୁ। ଜମି ଥିଲା ବାହାଡ଼ି ନିଷ୍କର, ଗାଁ ଧୋଉରା ପାଣି ବସୁଥିବାରୁ ଭାରି ଉର୍ବର, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ରହୁଥିବାରୁ ରାବଣ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଭଗିଆର ଚରିତ୍ର କିପରି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଭଗିଆ ସାଧାରଣରେ ହୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସେ ଥିଲା ବହୁତ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ନବାନ୍ନରେ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ଧୁଆଏ, ଭାଟ ଭିକାରୀ ଦୁଆରୁ ଫେରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଟିଏ ଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଜିଦି କରିବାରୁ ଚମ୍ପା ତାକୁ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଗୋବିନ୍ଦା ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ଜିଦି କରିବାରୁ ଚମ୍ପା ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛି ଅତି ନିଉଛୁଣା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅଧ ନିଉଛାସା ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସହରରେ ଆରାମରେ ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ମାତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଏକଥା ବୁଝିନେ ବୋଲି ସେ ଏପରି କହିଛି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଉ ମହତ ଥାଉ, ମହତ ଗଲେ କି ମିଳେ ଆଉ। ଏକଥା କିଏ ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ସେ କେରାମତ ଅଲିର ପୁଅ ସେବା ଦିଲଦାର ମିଆଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାଇ କରଜ କରିସାରିବା ପରେ ବାଇଜି ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସବାବପତ୍ର ବିକି ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଥିଲେ ବି ବାଇଜି ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତ ଥାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ କାହିଁକି ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି? ନା ସାଆନ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସତୀ, ସାଧ୍ୱୀ, ପରୋପକାରିଣୀ ମାତ୍ର ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ ଚମ୍ପାର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଯତ୍ନ ଓ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ, ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନରେ ସେ ଭାବିଲେ। ମଙ୍ଗରାଜ ଠାରୁ ଜମିଦାର କଣ୍ଟ କବଳା କରିନେବା ପରେ କେତେ କାହିଁ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯିବା ବେଳେ ଓକିଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତ ଓକିଲ ରାମ ଲାଲ ଏହି ସମୟରେ ଜମିଦାରକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛି ଯେ କିଛି ପର ପାଏ ନାହିଁ, ବେଧଡ଼କ ଜେଲଖାନାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମାଠିଆ ତେଲ ପେଡ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରି ଖଲାସ କରାଇ ଦେବି। ତ ଚାଳିଆ ଡଙ୍ଗା ନେଇଯିବାକୁ କେଉଁଠାକୁ ଅନାଏ? ତ ଚାଳିଆ ଗୋବିନ୍ଦାକୁ ତା ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା ସାଇଡ଼ରେ ରକ୍ତ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦା କଣ୍ଟିଲ ଧରି ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କୁମ୍ଭୀରର ଆହାର ହେଲା। ଚାଳିଆ ନଈ ପାର କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋବିନ୍ଦର କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଚାହିଁ ରହେ। ସେ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଲା, କାରଣ ଦେଖ ସେ ଖାଇଦେଇଛି ନା କାହାକୁ, ନା ଗୋବିନ୍ଦାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହିଁକି ରହିଲା। ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜେଲଖାନାରେ ଦେଖି ସେମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଜେଲଖାନାରେ ଦେଖି ରତନପୁର ମୌଜାର ଡମମାନେ ସଙ୍ଗାତ ଅଇଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆଇଲେ, ସାଆନ୍ତ ଆଇଲେ କହି ହସି ହସି ସେ ଟାଇଟ୍ ଅପେରା କଲେ। ସଙ୍ଗାତ ଆଇଲେ ରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆଇଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଅପେରା କଲେ। ମଙ୍ଗରାଜ ରତନପୁରିଆ ସଙ୍ଗରେ ଘଣ ପେଲିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣି ଗୋଇଠାଏ କୁନ୍ଦାଟି ବଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜେଲରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେଟିଏ ଦେଖିବା। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।